Hi people, in today's class we will solve a 5 marks question on forfeited of shares. In sometimes there may be 5 marks question asked on forfeited of shares. Only forfeited shares ಮೇಲೆ ಕೆಲವೊಂದ್ಸಲ 5 marks question ಕೂಡ ಕೇಳಿದಾನೆ. ಕೆಲವೊಬ್ಬರಿಗೆ ಇದು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರಯೋಜನ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಕೆಲವೊಬ್ಬರಿಗೆ forfeited of shares ಅಷ್ಟೇ ತಿಳಿದಿರೋದಿಲ್ಲ. ಅಂತ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಯಾರಾದರೂ ಇದ್ರೆ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಒಳಗೆ ಏನು ಮಾಡ್ರಿ ನಿಮ್ಮ ಡೌಟ್ಸ್ ಅನ್ನು ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡ್ಕೊರಿ. ಫಾರ್ಫಿಟೆಡ್ ಆಫ್ ಶೇರ್ಸ್, ಓನ್ಲಿ ಫಾರ್ಫಿಟೆಡ್ ಆಫ್ ಶೇರ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಎರಡು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಅದಾವ, ಎರಡು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್. ಯಾವ ತರ ಫಾರ್ಫಿಟೆಡ್ ಆಫ್ ಶೇರ್ಸ್ ಅಷ್ಟೇ ನಾವು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನ ನೋಡೋಣ. ಕೆಲವೊಂದ್ಸಲ 5 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕೇಳಿದ್ರು ಕೂಡ ನೀವು you will be able to solve these questions. Okay, see the question number 1. The directors of Arunodaya Limited resolved that 2000 equity shares of rupees 100 each are to be forfeited for non-payment of the final call of rupees 30 per share. The above forfeited shares were reissued at rupees 80 per share as fully paid up. Pause journal entries to record the above transactions. First, the directors of Arunodaya Limited. First, resume the video and write the pause the video and read the question. Then, first, there is a company name given, Arunodaya Limited. So you have to write journal entries in the books of Arunodaya Limited. Arunodaya Limited. Okay. Then there are 2000 equity shares of rupees 100 each. Okay, they are forfeiting. Directors are to be forfeited for what? For non-payment of final call money. Final call money ಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಯಾರೊಬ್ಬರು ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ 2000 shares ಮೇಲೆ final call money ಪೇ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. So for that reason directors are decided to forfeit these 2000 shares. ಆ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ರೈಟ್ ಅನ್ನು ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡಿ ಆ ಶೇರ್ಸ್ ಇದೇ 2000 ಶೇರ್ಸ್ ಅನ್ನು ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ರೀಇಶ್ಯೂ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸಿ below the above forfeited shares were reissued at rupees 80 per share. ಇದೇನ್ 100 rupees ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ದ ಶೇರ್ ಇತ್ತಲ್ಲ ಅದನ್ನ 80 rupees ಗೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ರೀಇಶ್ಯೂಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. Okay, this is the process. We have to journalize these transactions. ಈ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ನಾವು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಜರ್ನಲ್ ಎಂಟ್ರಿ ಮೂಲಕ ತೋರಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಜರ್ನಲ್ ಎಂಟ್ರೀಸ್ ಏನೇನು ಬರ್ತದಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಫಾರ್ಫಿಟೆಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಜರ್ನಲ್ ಎಂಟ್ರಿ ಇದೆ. ದೆನ್ ರೀಇಶ್ಯೂ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಅದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಜರ್ನಲ್ ಎಂಟ್ರಿ ಇದೆ. ದೆನ್ ಇದರಿಂದ ಈ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಇಂದ ಕಂಪನಿಗೆ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ ಫರ್ಮ್ ಕಂಪನಿಗೆ ಏನಾದರೂ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆತಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಆ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ತೋರಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಇನ್ನೊಂದು ಎಂಟ್ರಿ ಬರ್ತದೆ. ಟೋಟಲಿ there are 3 entries will come under forfeited of shares. Okay, first is forfeited entry. First entry is forfeited entry for forfeited of shares. ಇಲ್ಲಿ ಬೇಕಂದ್ರೆ ಹೆಡಿಂಗ್ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ, for forfeited of shares. Entry is share capital account debited to share unpaid call account. Whichever call is unpaid, ಯಾವ call unpaid ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ final call. So write share final call account to forfeited shares account. To forfeited shares account. This is forfeited entry. Forfeited ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಒಂದು ಎಂಟ್ರಿ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದೆ. So ಅಮೌಂಟ್ ಯಾವ ತರ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ this is we will count it as share final call ಏನಿದೆಯಲ್ಲ that is what unpaid. And forfeited ಎಷ್ಟು ಶೇರ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರಲ್ಲ ಅದರ ಮೇಲೆ ಪೇಡ್ ಆಗುವಂತಹ ಅಮೌಂಟ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. ಫಸ್ಟ್ ನೋಡ್ರಿ, ಶೇರ್ ಫೈನಲ್ ಕಾಲ್ ಮನಿ ಅಷ್ಟೇ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಉಳಿದಂತಹ ಯಾವ ಕಾಲ್ ಮನಿ ಉಳಿದಂತಹ ಯಾವ ಮನಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, application money, allotment money, there will be first call, there will be second call, first call, application, allotment money, ಎಲ್ಲ paid ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. This is paid and this is unpaid ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. Okay, ನಿಮಗೆ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ
share final call money is ಎಷ್ಟಿದೆ ಇಲ್ಲಿ total 2000 shares into share final call money ಎಷ್ಟು ಬರ್ತಾ ಇದೆ ನಮಗೆ final call money ಎಷ್ಟಿದೆ ನೋಡ್ರಿ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಒಳಗೆ of rupees 30 per share ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ final call money is 30 so take 30 rupees 2000 into 30 is 60,000 sorry 60,000 ಬರೋದ್ರಿ then forfeited ಇದು ಯಾವ paid ಅಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇವಾಗ 100 rupees ಒಳಗೆ 30 ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ that is called unpaid remaining ಎಷ್ಟು ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅದನ್ನ ನೋಡಿ that is what paid ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ this is paid up this is unpaid unpaid 30 ಆಗ್ತಾ ಇದೆ 100 ಒಳಗೆ ಎಷ್ಟು unpaid ಆಗ್ತಾ ಇದೆ paid ಎಷ್ಟು ಆಗ್ತಾ ಇದೆ 70 why 100 minus 30 is 70 rupees ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಬಂದಿದ್ದ ಅಮೌಂಟ್ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ how much 1,40,000 okay 1,40,000 ಎರಡು ಪ್ಲಸ್ ಮಾಡ್ರಿ then you will have debit balance ಎಷ್ಟಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ 2 lakh ಇದು ಯಾವ ತರ ಬರ್ತದಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ 2000 into 100 or you can add these both ಎರಡು ಪ್ಲಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಷ್ಟೇ ಬರ್ತದೆ ಅಥವಾ ನೀವು ಏನು ಮಾಡಬಹುದು ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು 2000 into 100 ಫೇಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ತಗೊಂಡು ಕೂಡ ಮಾಡಬಹುದು ಫಸ್ಟ್ ಎಂಟ್ರಿ ಇದು then second entry is on reissued of forfeited shares reissued ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಎಷ್ಟಕ್ಕೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ 80 rupees ಗೆ reissue ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ reissue ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ನಾವು ಒಂದು ಎಂಟ್ರಿ ತೋರಿಸ್ತೇವೆ ಇಲ್ಲಿ ನರೇಶನ್ ಬರಬೇಕಾಗ್ತದೆ forfeited of 2000 shares due to non payment of final call money in very forfeited of 2000 shares due to non payment of final call money of rupees 30 each okay ಇಷ್ಟ ನರೇಶನ್ ಬರೀಲೇಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಫುಲ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇರ್ತದೆ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಶಾರ್ಟ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಓಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಂಟ್ರಿ ಈಸ್ reissued of forfeited ಎಂಟ್ರಿ ಏನು ಬರ್ತದಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಬಿಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ಓಕೆ forfeited shares account debited to share capital account ಈ ತರ ಎಂಟ್ರಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ 2 ಐಟಮ್ಸ್ ಡೆಬಿಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದಾವೆ ಫಸ್ಟ್ ಡೆಬಿಟ್ ಐಟಮ್ಸ್ ಬರ್ಕೋರಿ ಅಮೌಂಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ reissued ನಾವು ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಆ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಬ್ಯಾಂಕಿಗೆ ಬಂದು ಜಮಾ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಆ ಎಂಟ್ರಿಯನ್ನು ತೋರಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ಇವಾಗ ನೋಡ್ರಿ ಟೋಟಲ್ 2000 ಶೇರ್ಸ್ reissue ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಎಷ್ಟಕ್ಕೆ reissue ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನೋಡ್ರಿ 80 rupees ಆಕ್ಚುಲಿ ನಮಗೆ ಎಷ್ಟು ಬರಬೇಕಿತ್ತಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ 30 rupees ಮಾತ್ರ ಬರಬೇಕಿತ್ತು ಫೈನಲ್ ಕಾಲ್ ಮೇಲೆ 30 rupees ಮಾತ್ರ ಬರಬೇಕಿತ್ತು ಬಟ್ ಅವರು ಮತ್ತೆ ಎಷ್ಟು ತಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ 80 rupees ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆಗ್ತದೆ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಎಂಟ್ರಿನೂ ಕೂಡ ನಾವು ಬರೀಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಸೊ 2000 into 80 is 1,60,000 then forfeited shares ನೋಡ್ರಿ 2000 into ಎಷ್ಟು ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಈ 100 ಇದೆ ಫೇಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟಿದೆ 100 ಇದೆಲ್ಲ 100 ಒಳಗೆ reissued rate ಮೈನಸ್ ಮಾಡ್ರಿ you will get forfeited share value 20 rupees ಎಷ್ಟಾಗ್ತದೆ 2 to 40,000 okay 40,000 then share capital account you can multiply it with face value or you can add these both debit balances ಎರಡು ಪ್ಲಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 2 lakh ಬರ್ತದೆ ಅಥವಾ 20,000 into face value 100 ಮಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ 2 lakh ಬರ್ತದೆ ಎರಡು ಸೇಮ್ 2 lakh ಓಕೆ ಫೈನ್ ಇವಾಗ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ನಿಮಗೆ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ತಿಳಿತಾ ಇಲ್ಲಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಜನರೇಟ್ ಮಾಡೋದ ಇನ್ನೊಂದು ಈಸಿ ವೇ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಫಾರ್ಫಿಟೆಡ್ ಶೇರ್ಸ್ ಒಂದು ಐಟಮ್ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ನಾವು ಫಾರ್ಫಿಟೆಡ್ ಶೇರ್ಸ್ ಒಂದು ಎಂಟ್ರಿ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ಅದ್ರ ಸೆಕೆಂಡ್ ರೀಇಶ್ಯೂ ಮಾಡುವಾಗ ಅದೇ ಎಂಟ್ರಿಯಿಂದ ಡೆಬಿಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ ಫಾರ್ಫಿಟೆಡ್ ಶೇರ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಡೆಬಿಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಇದ್ದು ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ whenever credit balance is more than the debit balance then the profit will be arrived. It means there is profit.
ಇವಾಗ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಗಿಂತ ಡೆಬಿಟ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಇದ್ರೆ ಅವಾಗ ಲಾಸ್ ಇರ್ತದೆ. ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಗಿಂತ ಡೆಬಿಟ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಕಡಿಮೆ ಇದ್ರೆ ಅವಾಗ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆಗಿರ್ತದೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಲಾಸ್ ಆದಂತ ಕೇಸ್ ಒಳಗೆ ನಾವು ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡಂಗಿಲ್ಲ. Then if there is a profit, we have to write another entry that is called profit entry. ಇದಕ್ಕೆ ನರೇಶನ್ ಬರ್ತಾರೆ. Write narration for this entry. Narration ಏನು ಬರ್ತದಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ reissued of, right, reissued of 2000 forfeited shares, reissued of 2000 forfeited shares at rupees 80 per share, at rupees 80 per share. Okay, and last entry is profit entry. Profit entry ಏನು ಬರ್ತದಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ capital share forfeited account or forfeited shares account debited to capital reserve account, to capital reserve account. ಇಲ್ಲಿ ಇದರಿಂದ ಬಂದಂತಹ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅನ್ನು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ರಿಸರ್ವ್ ಅಕೌಂಟ್ ಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಈ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ರಿಸರ್ವ್ ಅಕೌಂಟ್ ಗೆ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಮಾಡಿ. ಎಷ್ಟು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ನೋಡ್ರಿ, 1,40,000 ಇಂದ 40,000 ಮೈನಸ್ ಮಾಡ್ರಿ. 1,40,000 ಮೈನಸ್ ಮಾಡ್ರಿ, ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ 1 lakh ಪ್ರಾಫಿಟ್. ಎಷ್ಟು ಆಗ್ತಾ ಇದೆ? 1 lakh. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್. ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಎಷ್ಟು ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ? 1 lakh ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಸಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ನೊಂದು ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಮಾಡೋಣ. ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಏನಿದೆ ನೋಡಿ, ಸೇಮ್ 5 marks problem on forfeited shares. See the question. On 1/1/2011, the directors of Ashok Company Limited, resolved that 500 equity shares of rupees 110 each are to be forfeited for non-payment of final call money of rupees 3 per share. On 1/1/2011, the forfeited shares were reissued at rupees 8 per share as fully paid up. ಇಲ್ಲಿ ಡೇಟ್ ಕೂಡ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಾವು ಡೇಟ್ ಕೊಡೋಣ, ಡೇಟ್ ಬರೀಬೇಕಾಗಿದೆ. ಬರೋಣ. Give the journal entries to record the above transactions. Okay. See, first one, forfeited ಅಂತೂ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಯಾವಾಗ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ನೋಡಿ, on 1/1/2011. on 1/1/2011 ಡೇಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಡೇಟ್ ಬರೀರಿ. Name of the company is given, Ashok Company Limited. Right here, journal entries in the books of Ashok Company Limited. 1/2011 ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ? ಫಾರ್ಫಿಟೆಡ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಫಾರ್ಫಿಟೆಡ್ ಆದ್ರೆ ಈ ಎಂಟ್ರಿ ಬರ್ತದೆ. ಎಂಟ್ರಿ ಬರೀರಿ ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಕೌಂಟ್. ಇನ್ನೊಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಇಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಎವ್ರಿ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್, ಆನ್ ಎವ್ರಿ ಎಂಟ್ರಿ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರೈಟ್ share before equity share. equity share ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬರೆಯಬೇಕಾಗಿದೆ. equity share capital account debited to share. ಯಾವ ಕಾಲ್ ಮನಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ನೋಡಿ, ಡ್ಯೂ ಟು ನಾನ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಫೈನಲ್ ಕಾಲ್ ಮನಿ. ಇದನ್ನು ಕೂಡ ಫೈನಲ್ ಕಾಲ್ ಮನಿ ಇದೆ. ಫೈನಲ್ ಕಾಲ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಬಿಟೆಡ್, ಸಾರಿ, ಟು share final call account to forfeited shares account. forfeited shares account. Okay, amount same ಯಾವ ತರ ತಗೊಂಡ್ರಿ? ಫಸ್ಟ್ ಟೇಕ್ ಶೇರ್ ಫೈನಲ್ ಕಾಲ್ ಮನಿ. ಎಷ್ಟಿದೆ ನೋಡಿ, 3 rupees ಇದೆ. ಟೋಟಲ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಶೇರ್ಸ್ 500 ಶೇರ್ಸ್, 3 ಫೈನಲ್ ಕಾಲ್ ಮನಿ ಇದೆ. ಎಷ್ಟು ಆಗ್ತದೆ? ಅಮೌಂಟ್ 1,500. ದೆನ್ ಫಾರ್ಫಿಟೆಡ್ ಶೇರ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಬರ್ತಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ 500. ಶೇರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಫೇಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟಿದೆ? 110 ಇದೆ. 10 ಒಳಗೆ 3 ಮೈನಸ್ ಮಾಡಿ, ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ 7. ಯಾವ ತರ ಇಲ್ಲೇ ನಾವು 7 13 100 ಒಳಗೆ 30 ಯಾವ ತರ ಮೈನಸ್ ಮಾಡಿದೇವಲ್ಲ, ಅದೇ ತರ ಇಲ್ಲೇನೂ ಕೂಡ 10 ಒಳಗೆ 3 ಮೈನಸ್ ಮಾಡಿ, ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ 7. ಸೇಮ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದೆ, ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಸೇಮ್. 35,000 ಎಷ್ಟಾಗ್ತಾ ಇದೆ? 3,500. ಓಕೆ, ಎರಡು ಪ್ಲಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ 10,000. 5,500 into 10 is 5,000, or we can add this 5,000 ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. Then second entry ಏನಿದೆ? reissued ಯಾವಾಗ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ, on 1/2/2012
shares were reissued at rupees 8 per share fully paid up. Okay, reissued ಮಾಡ್ತಾರೆ first entry ಬರ್ತದೆ bank account limited forfeited shares account debited to share capital account. Okay, first bank account is nothing but reissued rate. Reissued ಎಷ್ಟು ಮಾಡ್ತಾರೆ 500 shares of rupees 8 each is 4000. Then ಎಷ್ಟು ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ ನೋಡಿ 500 shares at rupees 8 ಅನ್ನ ಫೇಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಒಳಗೆ ಮೈನಸ್ ಮಾಡ್ರಿ 10 is face value 10 minus 8 is 2 500 into 2 is then 1000. Okay, add these two 5000. Okay, profit ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ನೋಡಿ, you have to tell this profit ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ನೋಡಿ. Okay, profit is there. ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ನೋಡಿ 3500 ಒಳಗೆ 1000 ಮೈನಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. 1000 ಮೈನಸ್ ಮಾಡಿ you will get 2500 is what profit. Profit entry ಏನು ಬರ್ತದೆ forfeited shares account debited to capital reserve account. How much? 3500 minus 1000 is 2500. 2500. Okay, this is forfeited of shares 5 marks problems. Okay, ನಿಮಗೆ ಇದೇ ತರಹದ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಒಂದೆರಡು ಮೂರು ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ಸ್ ಗ್ರೂಪ್ಗಳು ಹಾಕಿರ್ತೀನಿ, ಅದೇ ಹೋಮ್ವರ್ಕ್ ಇದೆ. ಈ ಚಾಪ್ಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಮುಗಿದ್ರೆ ಇಶ್ಯೂ ಆಫ್ ಶೇರ್ಸ್, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಬೋನಸ್ ಶೇರ್ಸ್ and other concepts are there. We will go through these concepts. Okay, see you in next class.